안녕하세요, 정구민입니다. 여기는 혁신의 장 CES 2023이 열리고 있는 현장인데요. 오늘부터 이틀 동안은 미디어 데이가 있고요. 그 이후에는 4일 동안 본 전시가 있게 됩니다. 그리고 지금부터 현대자동차 그룹 임직원 분들께 CES 2023의 신기술, 제품, 트렌드를 소개해 드리도록 하겠습니다. 저와 같이 소개를 해주실 두 분의 전문가분들을 모시도록 하겠습니다. 예, 안녕하세요. 예, 저는 회계 컨설팅 법인 삼정 KPMG 산하의 경제연구원 이호정 상무입니다. 안녕하세요. 저는 현대자동차 로보틱스랩 최한웅 책임연구원입니다. 네, 사실 이제 어제 전시 전인데요. CES 전시장을 같이 좀 돌았어요. 그러다 보니까 후끈후끈한 열기가 느껴지는데요. 두 분은 어떻게 보셨는지요? 그 CES가 해마다 분위기가 약간씩 다른데요. 이제 작년보다 많은 기업들이 참가할 것이므로 보다 다양하고 풍성한 내용이 나올 것으로 기대가 되고 있습니다. 로봇 회사가 아닌 다른 다양한 회사들이 로봇과 관련된 여러 제품들을 출품한 것이 좀 보였는데요. 이제 로봇에 대한 어떤 가능성들이 펼쳐질지 눈여겨보도록 하겠습니다. 네, 먼저 이효정 상무님은 이제 몇 년째 심도 있는 CES 보고서를 내주고 계신데요. 올해는 우리가 어떤 거를 주목해야 될까요? 포스트 코로나 시대 속에서 이제 엔데믹을 향해 가는 시점에서 빅테크 기업들과 그런 글로벌 기업들 또 이제 국내 기업들이 어떤 새로운 전략을 가지고 또 그리고 어떤 신성장 동력을 선보일지 확인할 수 있는 그런 좋은 자리가 될 것으로 생각됩니다. 네, 정말 중요할 것 같아요. 네. 코로나19 시장이 너무 빨리 변하는데 어떻게 될까 이런 것도 있고요. 자율주행도 어떤 완전 자율주행보다는 지금 서서히 발전해 나가는, 특히 이제 올해 중요한 부분은 이제 자율주행 프로세서를 통한 플랫폼의 발전, 이 부분 상당히 중요한 것 같고요. 앞으로 이제 UAM이나 선박으로 확산도 상당히 이제 중요한 이슈가 될 것 같습니다. 로봇 쪽에서는 뭔가 새로운 혁신적인 기술이 발표된다기보다 다양한 산업 분야와 협력된 그리고 상용화가 되어 있는 여러 가지 제품들이 여러 사용자들한테 보여질 것으로 기대가 되고요. 결국에는 이런 로봇이 하드웨어도 중요하지만 AI와 같은 소프트웨어 기술과 결합돼서 다양한 유저 경험을 보여주는 게 중요할 것으로 생각됩니다. 이제 최근에 CES는 무게 중심이 모빌리티로 완전히 넘어와서요. 전에 이제 가전 중심이었는데 모빌리티 완전히 넘어와서 우리가 이제 모빌리티 중심의 전시를 좀 봐야 될 것 같고요. 이제 최근에 이제 라스베가스 모터쇼라고도 불리고 있는데 300여 개 업체가 참여하는 부분들을 우리가 상세히 또 바라봐야 될 것 같습니다. 예, 관심 가지고 바라봐 주시면 좋겠습니다. The warehouses that are architected to be deployed by companies like Apollo. I'm a professor and technical writer in Korea. Great. Yeah, I visited 12 years consecutively in CES. Yeah. Yes. What kind of things we should see newly in the CES 2023, different from last year? Yeah. Sure. Well, one is electrification moving beyond passenger vehicles Yeah. to things like watercraft. I gave the Candela boat as one Yeah, example, yeah, but also Brunswick Brunswick is Yeah. another brand that is here, but also Volvo Penta. And right. Hyundai, Yeah, which is obviously a yeah, Korean yeah. firm, Right. is going to be talking about some of the things that they've got. They have some prototypes around autonomous ships. Well, Abicus. Yes, Yeah, yes, right. exactly. You know So that, correct? yes, Yeah. yeah. So they're here talking about that. So these are some of the things that are really exciting to see. Where we're pushing autonomy beyond just passenger vehicles and robo taxis, Right. and electrification is not just about land-based vehicles. It's about in the air and on the sea. Yeah. How can you use metaverse in mobility, you think? Yeah. Well, I think we're starting to see some of this now, and we'll see is like AR driver assist, and there may be with screenification more ways to embed points of interest. You know, now this is just on a flat screen, but will there be more three-dimensional kind of AR kind of applications? I would describe that as more metaverse, because again, metaverse is really the next generation of the internet that is going to render
basically online experiences that have an elevated sense of immersion. It doesn't always mean you're fully immersed. Yeah. A lot of people don't want that. Certainly not all the time. So this is an example, I think, what you'll see. But then possibly for the rear seat occupants, maybe they can have a fully immersive experience Yeah, okay. while they're riding along. Or if we're in an autonomous vehicle, a robotaxi, Right. we can Yeah, all disengage and be in the metaverse doing something else while we're getting from A to B. Yeah, yeah. The keyword mass is really interesting. Yeah, metaverse as a service. We'll definitely hear more about that. And Touchcast over in West Hall Touchcast. is Microsoft. one such company that you'll be able to talk with at CES. Okay, thank you. I'll visit there. 네, 텍트렌드 와치가 방금 끝났는데요. 아주 재밌었습니다. 6개의 키워드를 좀 제시를 해서 그 키워드 상에서 그러니까 처음에 이제 엔터프라이즈 테크 이노베이션이 있었고요. 그다음에 메타버스 웹3가 있었고 이제 트랜스포테이션 모빌리티 그리고 이제 헬스 테크놀로지, 서스테이너빌리티, 게이밍 앤 서비스가 있었는데 저는 그 6개 키워드에서 이제 이 친구들이 이제 그거를 분류하고 또 현재하고 이제 어떤 걸 봐야 되는지 이런 걸 이제 제시를 했는데요. 저는 이제 전체적으로 보면서 느끼는 게 더 이상 어떤 하나의 상품이 아니라 그게 더 나아가서 아까 엔터프라이즈 테크 이노베이션처럼 전 세계 물류라든가 공급망이라든가 이런 전반적인 전 세계의 시장이나 경제 흐름을 다 봐야 되는 이런 게 또 상당히 좀 중요한 것 같고요. 그다음에 또 하나는 이제 그 각각의 6개 모두 모빌리티랑 연결이 되는데 주로 이제 그 로봇이라든가 AI라든가 메타버스라든가 이런 부분이 좀 강조되는 부분이 이제 상당히 좀 중요하지 않나 이렇게 좀 생각을 해봤습니다. 이번에 새로운 키워드하고 그 공개되지 않았던 제품들이 먼저 나왔는데요. 먼저 그 다양한 산업에서 이제 참가했다는 거를 그러니까 all around the industry에서 참가했다라고 이따 말씀을 하셨고요. 네, 그 다음에 이제 엔터프라이즈 테크가 왜 중요하냐? 그러니까 기업의 테크죠. 그게 이제 공급망을 리디자인 해야 된다. 최근에 이제 공급망이 취약해졌으니까 그걸 첫 번째로 들었고요. 두 번째는 반도체 수요가 약해져서 그 재고가 쌓이고 있는 그런 부분들을 그런 과잉 공급 그런 반도체 관련을 짚어줬고요. 세 번째는 미국에서 노동력이 부족한데 그 미국에서 지금 현재 그 1,000만 명의 월커가 부족하다라는 거를 꼽으면서 이 세 가지로 인해서 엔터프라이즈 테크가 중요하다. 네, 저는 이제 그 발표 내용 중에 위기는 기회다라는 그런 내용이 있었는데 그 부분이 좀 크게 많이 와닿았습니다. 이제 기술의 발전은 항상 그 경제 위기 속에서 그것을 극복하기 위해서 발전된다고 했었는데 이제 그 중에서 이제 저 같은 경우는 아까 여기 상무님이 말씀해 주셨던 레이버 쇼티지에서 이제 물류 쪽에 그 입는 로봇이라든지 아니면은 이제 그런 물류 관련된 로봇, 저희 로보틱스 랩이 입는 로봇도 있고 저희 보스턴 다이나믹스의 스트레치라는 로봇이 그런 물류 쪽에 활용될 수 있거든요. 그래서 그런 부분을 좀 감명 깊게 봤습니다. 두 분 말씀 드리니까 생각나는 게 이제 뭐 아까 자율주행 트럭이 중요한데 2030년에 이제 트럭 운전사 한 16만 명 정도 부족해지니까 자율주행 트럭 바꾸면 좋겠다. 뭐 이런 얘기도 하나 좀 기억에 남고요. 그다음에 그 메타버스 애저 서비스나 이제 메타버스 오브 띵스라고 하는 부분들, 그러니까 모든 걸 다 가상화해서 가는 부분이 또 하나의 그 트렌드가 되는 것 같고요. 또 로보틱스 랩하고도 상관이 있을 거고, 그죠? 네. 상무님 뭐 메타버스 쪽은 어떻게 보시는지요? 예를 들어 구글 트렌드로 검색을 해보면은 메타버스를 전 세계적으로 검색하는 양이 그 최근엔 좀 주춤한 그런 부분이 있어서 그래서 그 방금 전 발표에서도 그런 메타버스가 이제 돈을 못 버는 거에 대한 우려 이런 것들이 있지만 그 키워드 굉장히 새로운 저희가 보통 마스라고 하면 무엇으로 보통 알고 있었죠? 네, 저는 모빌리티 애저 서비스로 알고 있었습니다. 근데 요즘 그걸 타스로 많이 쓰시죠. 네네. 그렇죠? 근데 이번에 마스가 어떤 키워드로 나왔죠? 메타버스 애저 서비스. 예. 그래서 저도 그 마스가 이제 메타버스에서 네네네. 서비스랑 그리고 저희가 IoT라고 하면 사물 인터넷인데 네. 이번에는 MOT라는 키워드가 맞아요. 예. 메타버스 오브 띵스 해서. 네, 네. 그런 키워드가 또 나왔고요. 그리고 자동차 관련은 키워드를 참 잘 만드네요. 뭐 자동차 관련해서 또 키워드 새로운 게 나왔는데요. 파스라고 있었어요, 그죠? 그래서 파스가 피처스 애저 서비스, 그죠? 네, 그렇게 키워드가 나왔고요. 그리고 생각지도 못했던 새로운 제품 두 가지가 언급이 됐는데요. 먼저 SK의 네, SK 에고 글라스 있었고요. 제로 글래스라고 하는 굉장히 안경하고 유사하게 생긴 웨어러블이
제로 글래스 그게 SK에서 나올 거라고 지금 지금 언급이 됐고요. 그리고 마이크로소프트에서 그 이름이 터치캐스트? 터치캐스트였습니다. 그래서 한번 꼭 현장에 방문해 봐야겠다라는 생각을 하였습니다. 네. 전반적으로 보면은 일단 이제 메타버스란 키워드는 이제 작년에 현대가 얘기한 메타 모빌리티랑도 연결이 되는 것 같고요. 그러니까 메타 모빌리티에 관련된 상당히 많은 것 같아요. 그 로봇에 대한 부분들이나 AI에 대한 부분, 메타버스에 대한 부분, 그다음에 이제 차량 실내에서의 컨텐츠를 즐기는 부분도 많은 것 같고요. 로봇에 대한 내용이 상당히 많았던 것 같습니다. 그죠? 네, 책임 한번 또 로봇에 대한 내용 조금 더 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. 저는 이제 그 메타버스 관련해서는 이게 뭔가 새로운 기술이 발표됐다라기보다 이제 좀 더 상용화가 이제 머지 않았구나라는 느낌을 많이 받았습니다. 그래서 발표 내용 중에서도 이제 메타버스가 이제 당신이 생각하는 것보다 더 가까이 와 있다. 그래서 이런 걸로 봤을 때 저희가 조만간 시장에서 이런 메타버스 관련된 상품들을 많이 볼 수 있지 않을까 생각해 봅니다. 그리고 강조됐던 것 중에 게이밍 앤 서비스가 있었는데요. 그게 차량의 인포테인먼트하고 관련이 있을 것 같은데요. 먼저 이제 게이밍 같은 경우는 사실 그런 게 있는 것 같아요. 그 게임 관련된 그 전시회 중에 E3라고 되게 유명한 미국에서도 열리는 게 있는데 그게 2022년에 팬데믹으로 열리지 못했고 2023년에 열릴 예정이어서 관련된 뭐 디스플레이나 게이밍 뭐 그런 관련된 것들이 이제 선보일 거다라고 예고를 했고요. 그리고 관련해서 Future of Games라는 거를 CTA에서 조사를 했는데 소비자들이 여가 시간에 무엇을 하냐라고 했을 때 나는 뭐 모바일 게이머다 아니면은 뭐 나는 캐주얼 게이머다 그렇게 정의 내린 소비자들의 그런 퍼센테이지를 또 보여줬고요. 그리고 코어가 25%라는 게 놀랐어요. 네, 내가 하드코어 게이머다라고 스스로 정의를 내린 소비자들이 예, 그렇게 보였고요. 그리고 게임의 목적이 재미나 아니면 이제 P2W라고 해서 플레이 투 윈. 요즘은 플레이 투 얼니라고 해서 P2E도 있지만 근본적으로 이겨야지 재밌는 게 또 이제 게임의 본질인데 그거 외에 그 커넥티비티, 연결성 을 또 이제 그 게임의 목적으로 많이 강조를 하면서 또 메타버스랑 관련 지어서 얘기한 게 되게 인상적이었습니다. 저는 이제 엔터프라이즈 테크에 보면은 이제 그 로봇을 통한 물류의 개선 이런 게 하나 장표가 있었던 것 같아요. 예, 그래서 어떤 뭐 물류 로봇이라든가 아까 말씀하셨던 웨어러블 로봇 이런 게 있는데 뭐 그런 부분 한번 앞으로의 방향성 한번 설명해 주시면 좋을 것 같아요. 노동자의 그런 안전을 위하거나 아니면은 좀 더 능률을 향상시키기 위한 입는 로봇들이 이제 많이 출품이 됐는데요. 뭐 저희 회사에서는 이미 진작부터 하고 있었고 요게 이제 지금 뭐 FDA 승인을 기다리고 있는 중인데 이런 것들도 이제 앞으로 더 많이 사용되지 않을까라는 생각이 들고요. 그리고 물류 쪽에서도 뭐 우리나라 같은 경우도 지금 팬데믹 이후로 물동량이 엄청나게 늘었다고 알고 있는데요. 또 그만큼 비용도 많이 증가했기 때문에 이런 물류 로봇들이 대체될 수 있는 방향이 많다고 생각하고 있습니다. 그리고 자율주행이 자동차뿐만 아니라 그 존 디어의 그 에그테크라고 해서 에그리컬처 프로스 테크놀로지라고 해서 농업 관련 기술 전반을 얘기하는 거에 존 디어가 언급이 되면서 그래서 이제 자율주행 농업 기계가 선보이는 거가 강조되었는데요. 네, 일단 모빌리티에서는 세 개 키워드가 나왔던 것 같아요. 그죠? 전기차하고 전기차 생태계. 그러니까 전기차 자체도 중요하지만 그 충전소나 배터리나 생태계들 그 뭐 원자재라든지 이런 부분 어떻게 가져갈 것인가 이런 부분 하나 있었고 그다음에 자율주행 쪽 얘기 하나 있었고요. 이제 세 번째가 이제 차량 실내에서 어떻게 우리가 경험을 즐길 것인가 이런 얘기. 그게 이제 게임이나 메타버스랑 또 연결이 되는 것 같고요. 자율주행 쪽은 이제 지적한 부분이 지금 어떤 차만의 자율주행이 아니라 UAM이라든가 아니면 이제 선박이라든가 농기계라든가 다양한 사람으로 파급되는 부분들 물론 이제 그 파급되는 걸 어떻게 묶을 것인가 이런 데 고민이 있겠지만 그런 부분이 또 하나 중요한 트렌드가 되는 것 같습니다. 네. 저희 같은 경우 로봇 쪽에서는 이제 주로 실외 배송 로봇이 요즘에 이제 저희도 실증 단계에 들어가 있는데요. 거기에도 자율주행 기술이 들어가 있습니다. 그래서 이런 자율주행 기술들이 로봇 쪽에서도 많이 선보이지 않을까 생각됩니다. 저는 그 모빌리티 관련해서 키워드 3개 전기차, 그러니까 첫 번째 전기차, 두 번째 자율주행, 그리고 세 번째가 이제 실내, 그러니까 트랜스포메이션
of the in-vehicle experience라고 했는데요. 그러니까 차 안에서의 소비자 경험의 트랜스포메이션을 얘기를 했는데 그 부분이 마지막에 언급된 게이밍 앤 서비스에서 그게 이제 게임 관련 서비스만 언급한 것은 사실 아니었고 게이밍 플러스 라이프스타일 서비스를 얘기를 했거든요. 그 라이프스타일 서비스 안에 뭐 가령 배달 서비스나 뭐 게임, 그래서 인간이 여가 시간에 할 수 있는 아니면 의식주를 위해서 할 수 있는 모든 서비스를 언급을 했는데 그 라이프스타일 서비스가 그게 그 차 안으로 들어가면은 그게 바로 차 안에서의 소비자 경험 CX의 그런 대변환이 되지 않을까라는 생각을 해보았습니다. 그러니까 결국은 이제 기술들이 다 융합이 되면서 그러니까 올해 키워드 중에 하나가 어떤 차량 공간 자체가 생활 공간이 돼가는 이런 부분이 또 중요한 것 같고요. 꼭 자율주행으로 가야만 되는 부분은 아니고 이제 전기차에서도 화려한 디스플레이가 이제 배터리를 바탕으로 들어가는 부분이 있기 때문에 이번에 혁신상 상당히 많이 나왔던 것 같아요. 현대 모비스도 있고 컨티넨탈도 있고 비스테온도 있고 차량 디스플레이나 생활 공간, 컨텐츠 이런 부분이 또 하나의 모빌리티의 중요한 트렌드가 되어가는 것 같습니다. 네, 뒤에 CS 언베일드가 보이시죠? CS 언베일드는 CS 시작 전에 미디어를 대상으로 스타트업의 재밌는 제품들을 전시하는 장인데요. 상당히 재밌는 아이디어가 많이 공개가 되어 있습니다. 그럼 이제 같이 CS 언베일드를 보러 가시도록 하겠습니다. 네, 가시죠. 접어가지고 휴대할 수 있는 오토바이 이렇게 되어 있거든요. 노약자나 장애인 등을 위한 자율주행 그런 일종의 휠체어인데요. 손을 전혀 대지 않고 유턴을 스스로 하고 있습니다. 네. 네, CS 언베일드를 이제 막 봤는데요. 뭐 재미난 스타트업들의 아이디어가 여럿 있었습니다. 네, 어떻게 보셨는지요? 네, 저는 그 글로벌 대형 기업 보쉬나 아니면 로레알의 그런 제품들도 흥미롭게 봤고요. 그리고 뭐 일본 대학생들이 만든 메타버스, 뭐 VR, 그렇게 스마트 글로브도 흥미롭게 봤습니다. 이제 기존에 나와 있던 기술 가지고 여러 아이디어로 뭔가 번뜩이는 다양한 산업군의 제품들을 볼 수 있어서 그게 좀 흥미로웠습니다. 전반적으로 보면은 이제 모빌리티도 많았던 것 같고요. 메타버스도 많았던 것 같고, 이제 스마트홈도 많았던 것 같고, 디지털 헬스케어 이쪽도 많았던 것 같고요. 그런 어떤 아이디어들이 이번 CS 언베일드의 중심이 된 것 같습니다. 네, 오늘은 드디어 미디어데이 둘째 날입니다. 미디어데이 둘째 날에는 주요 업체들의 미디어 발표와 키노트가 있는데요. 이 주요 업체들의 1년 전략을 발표하는 자리이기 때문에 상당히 재밌고 볼 게 많은 자리입니다. 최근에는 기존의 가전업체에 더해서 자동차 관련 업체들의 미디어 발표가 크게 늘었는데요. 이번 발표에서도 자동차 관련사의 발표가 매 시간마다 거의 하나씩 있습니다. 네, 상당히 이제 모빌리티 쪽이 중요해졌다 이렇게 볼 수가 있고요. 그래서 정리해 보면은 IT 업체들, 자동차 부품사들, 그리고 자동차 OEM의 미디어 발표와 키노트를 이제 오늘 보게 되는데요. 근데 이게 이제 미디어 발표가 동시다발적으로 열리기 때문에 이제 팀이 좀 나눠져야 될 것 같습니다. 네, 그럼 지금부터 모빌리티를 비롯한 글로벌 업체들의 1년 전략을 보는 미디어 발표의 장으로 가도록 하겠습니다. 네, 출발하시죠. 네, 첫 번째 미디어 발표로 이제 8시에 시작이 되는데 내용이 기대가 되네요. 네, 저도 LG가 로봇 사업을 하고 있어서 어떤 발표를 할지 더 기대가 됩니다. In one decade, the story of LG OLED went from wonder to joy, connecting based on our strategy of evolution, connection, and openness. LG전자가 예전 CES에서는 주로 이제 디스플레이나 가전 쪽을 많이 얘기했는데 그래서 이제 LG전자가 Life is Good이 이제 모토인데 Life is Good with Cars라고 이번에 강조를 이제 했네요. 네, 그러면서 뭐 본인들의 그런 인포테인먼트 시스템을 뭐 콕핏 컴퓨터라고 네. 하면서 뭐 텔레메틱스 쪽을 강조하는 것 같았고요. 네. 그리고 뭐
그런 통합 전체적인 모빌리티 플랫폼으로서 이렇게 마케팅을 하는 것 같았습니다. 아, 네. 어제 CTA에서 발표했던 테크 트렌드에 게이밍 앤 서비스가 이제 그 트렌드로 나왔는데 이번에도 그래서 모빌리티 서비스 플랫폼이라고 아예 키워드를 굉장히 강조를 하는 게 인상적이었습니다. 네. 그러면서 뭐 오토모티브 디스플레이, 오토모티브 비전 시스템을 얘기를 하는데 그러면서 이제 모빌리티 서비스 플랫폼에서 어떻게 소비자를 더 안전하고 그리고 편의성을 어떻게 높일까 이런 부분이 기존의 CES에서 LG가 발표했던 거랑 좀 이번에도 근데 반면에 이번에는 그 모빌리티 강조되는 게 좀 달랐다고 저는 생각이 드네요. 네. 사실 이런 그 차량 모빌리티 플랫폼을 지금 미리 발표된 CES 내용을 보자면 기존 빅테크 회사들 네. 아마존이라든지 마이크로소프트도 이번 전시회 때 그걸 공개할 예정으로 되어 네. 있더라고요. 그래서 그 회사들과 LG와의 조금 이런 차별점이 뭔지 그런 걸 네. 살펴보는 것도 재밌을 것 같습니다. 아, 그리고 그 외에 전체적으로 신제품으로는 그 올레드 디스플레이 중에 와이어리스 무선 97인치가 소개가 됐는데 그러면서 뭐 심리스 끊임없이 소비자 경험을 연결한다 이렇게 강조가 됐는데 어떻게 보셨을까요? 네, 저는 사실 뭐 기술적으로 뭔가 혁신적인 제품이라고는 사실 네, 생각은 안 들고요. 네, 그냥 뭐 뭔가 컨텐츠 기술 뭐 디스플레이 쪽에서 새로운 기술을 선보였다기보다는 뭐 다양한 컨텐츠 업체들과의 협업을 강조하는 것으로 보였습니다. 그 오늘 그 LG전자 발표에서 인상적인 제품 중에 하나가 스타일러 중에서 신발 스타일러였는데요. 이제 LG전자가 그 옷 스타일러로 히트 상품을 만들었는데 그 신발 스타일러를 어떻게 활용하는지를 화면에서 보여주고 신발은 집에 여러 개 있다 보니까 이제 신발 스타일러를 여러 개를 놓고 또 이제 최근에 MZ 세대가 선호하는 운동화 스니커를 그 스타일러에 보관하는 모습을 보여줘서 MZ 세대 트렌드가 반영된 게 또 보였습니다. 네. 아무래도 MZ 세대들이 그런 스니커즈를 구입하는 목적이 또 재판매도 있거든요. 그래서 재판매를 위해서는 관리가 필요해서 아무래도 그런 걸 타겟으로 나오지 않았나 싶고 또 저희 뭐 모빌리티 쪽에서 한번 보자면 운전할 때 저희가 이제 편한 신발로 갈아 신는 네. 경우도 있잖아요. 그래서 자동차에도 이런 것들이 좀 적용될 수 있지 않을까 생각해 봅니다. 저도 공감되는 거가 특히 뭐 여성 드라이버가 이제 늘어나고 있는데 평소에 뭐 높은 거 하이힐을 신고 운전하는 거는 안전하지 않다 보니까 차에다가 거의 항상 드라이빙 슈즈를 뭐 좀 편한 신발을 놔두는데 차 트렁크에 놓으면 또 항상 꺼내야 되고 그러다 보니까 이렇게 차 안에 신발을 좀 보관할 수 있는 그러면서 그런 신발의 그런 뭐 유지 상태, 청결 이런 것까지 해결할 수 있는 공간이 또 있으면 좋겠다라는 또 생각도 드네요. 또 전기차로 바뀌게 되면은 실내 공간이 좀 더 많이 확보가 되거든요. 네. 근데 그 공간에 이런 것들이 추가되면 네. 또 사용자 반응이 괜찮을 것 같습니다. 그리고 또 오늘 강조된 것 중에 펫 케어가 있었는데 이제 애완견 펫을 이제 케어하는 제품들을 LG전자가 뭐 세탁기라던가 뭐 이런 거에 최근에 접목을 하고 있었는데 아까 그 자동차 관련해서 미국인이 하루에 적어도 1시간은 그렇게 출퇴근이나 뭐 여러 가지 뭐 등 그 이동을 위해서 1시간은 사용한다라고 하면서 차 안에 탈 수 있는 여러 그런 주체들을 보여주면서 사람뿐만 아니라 그 동물까지 보여주는 거를 봤습니다. 그래서 이런 부분도 좀 차량에 더욱더 확대 적용할 수 있지 않을까라는 생각을 해봤는데요. 네, 그리고 LG전자에서 오늘 그 디스플레이 중에서 이제 게이머들을 위한 디스플레이를 또 다각적으로 이제 보여줬는데 그러면서 최근에 이제 게이밍의 인프라의 주체로서 엔비디아와 협업하는 게 또 강조가 된 모습을 네. 또 볼 수 있었습니다. 네, 엔비디아 이제 클라우드 게임 서비스와 이제 협력을 했다고 발표를 했더라고요. 네. 네, 이제 저희 회사도
차량용 인포테인먼트 시스템에 엔비디아의 협업을 통해서 차량 내에서 엔비디아 이제 여러 가지 게임을 할 수 있는 기능이 추가될 걸로 기대하고 있습니다. 네, 앞으로는 국내뿐만 아니라 글로벌 여러 그런 산업의 주체들과 그런 협업, 콜라보레이션이 더욱더 중요한 시대가 더욱더 가까이 다가왔다 이런 생각을 해봤습니다. 보쉬는 친환경, 자율주행, 사물 인터넷을 항상 CES에서 강조해 왔는데요. 오늘은 뭐 전기차 EX3나 자율주행 라이다도 발표한다고 했고요. 어제 나왔던 실내 모니터링 시스템 또는 뭐 차량 제어 시스템도 다양하게 소개할 것으로 생각이 됩니다. 네, 그럼 보쉬 전시를 좀 보시죠. In fact, actually, the Dryad unit detected its first wildfire in the field in Germany, allowing a swift and effective response from local firefighter. Smaller vehicle classes, or as a secondary drive for an extra boost. It features power modules based on highly efficient silicon carbide semiconductor technology for longer ranges and faster charging times. Very interested in your LiDAR sensor, yeah? I see. Level 4 long-range LiDAR. Yeah? Yes. So, from a few years ago, you guys mentioned the production of LiDAR sensors, and today, you guys announced can you understand that you guys already announced the production of a level 4 LiDAR sensor for automated driving? Yes. Yeah, So yeah, we're yeah. working, and also at our booth in Central Hall, we actually have a live demonstration of our LiDAR. So it's not just virtual. You can actually see the performance for yourself. We actually have it mounted in the booth, and you can see the live traffic. Because what's really important for us is a couple things. The range, that's why we're calling it specifically a long-range LiDAR. 200 meter or 300 meters. 300 meter. Good. Yeah, good. which is more than many of the radar sensors deployed in cars today, deliver. Yeah. But it's also important to see the high resolution, the high dynamic that we can provide with our unique in-house expertise in terms of how to do it. 네, 오늘 보쉬는 이제 센서 기술을 중심으로 이동과 생활을 어떻게 혁신해 나갈까 이 부분에 이제 초점을 맞췄는데요. 다양한 센서의 응용과 자율주행, 그리고 전동화에 대한 전략도 이제 발표를 했습니다. 특히 재밌던 부분은 이제 앞으로 MEMS 센서에서 이제 퀀텀 센서로의 진화인데 물어보니까 이제 스타트업을 만들었고 아직은 이제 초기라고 하긴 하는데요. 퀀텀 센서나 퀀텀 컴퓨팅에 대한 미래 비전에 대한 부분도 이제 제시를 했고요. 그리고 자율주행이라든가 아니 어제 나왔던 그 라이드케어 컴패니언 같은 부분들, 이제 사용자를 모니터링하는 부분들 그리고 운전자가 이제 SOS 버튼을 누르는 부분이죠. 차량 공유 시스템을 누르는 부분인데 그게 이제 기존의 어떤 이콜에서 이머전시 콜 시스템에서 우리가 이제 콜센터를 이미 구축을 했기 때문에 그리고 이제 정보를 보내고 거기서 뭐 이제 구급차를 보낸다든가 이런 서비스까지 이제 가는 부분들, 이제 서비스를 만들어 가는 부분도 이제 상당히 재밌었습니다. 그리고 이제 전기차에서는 역시 이제 EX 시스템이 이슈가 되고 있고요. 그다음에 수소 연료 전지 시스템 매년 이제 좀 많이 언급했었는데 올해도 이제 살짝 얘기를 했고요. 그리고 또 하나 이제 재밌는 부분은 이제 레벨 4 라이다 시스템 양산을 얘기한 부분이 이제 재밌는 것 같습니다. 한 300m고요. 그다음에 아이세이프 1550 나노미터 파장의 라이다 센서를 2025년부터 이제 양산하겠다고 발표를 했고요. 그래서 이제 기존의 어떤 폭스바겐 이노비즈, 그다음에 GM 세톰, 그다음에 이제 루미나 볼보 벤츠하고의 계약이 볼보 그런 부분들이 이제 이 보쉬에게도 영향을 주었다 그러고요. 그래서 그런 부분에서 이제 상용화를 좀 앞당기겠다 이런 부분들. 그래서 지금 얘기하는 부분들이 이제 디벨롭먼트 샘플을 볼 수 있지만 이미 양산 준비가 끝나기 때문에 그런 어떤 규모의 경제를 만들어서 시장에서 앞서 나가겠다라는 부분도 얘기를 했습니다. 관련해서 이제 AVP 오토매티드 발렛 파킹 시스템을 이제 보쉬가 상용화를 시작을 하고 있는데요. 슈투트가르트 그다음에 디트로이트, 서울에서도 작년에 데모 시스템이 있었고 그래서 처음에 라이다로 시작하다가 이제 카메라로 갔는데 또 생각해 보면 이제 그게 만약에 보쉬가 또 라이다를 대량 양산을 하면은 인프라 시스템에 이제 보쉬의 라이다를 써서 하는 부분도 보쉬가 고려를 하지 않을까 생각이 됩니다. 그래서 다양한 부분의 센서에서 이제 응용까지의 혁신을 보쉬가 얘기한 것 같습니다. In order to have the full stack solution, which is a symbol of our partnership. So I have two questions. The first question is that
your sensor solution is scalable, right? Yes. The scalable means that there is camera resolution, camera plus radar, Yes. camera radar lidar solution. And also multiple camera, Ah, different multi-camera. resolution, Right. multiple radar, Yeah. combination of that. So you can say, we can serve, from the cost point of view, low cost car to high expense car, we can have a solution for all of that. Yeah. And another question is that I have read news articles that the performance CB3 is 500 ETOPS, right? Well, Yeah. we ETOPS is really difficult. I think it's a wrong way to look at performance. We think the right way to look at performance is really running the real application, real neural network on that, and do side-by-side comparison. Okay. So, in fact, that we knew that when we do side-by-side comparison with other solutions, and please come to our demo. We have a demo room at the Embassy. Yeah, right. MP Suite, yeah. You'll see that we put side-by-side comparison. Our performance on the silicon side, on the silicon side, we are probably 5 times better, but power efficiency side is 4 times better. So we already have a real demo running on real system. Okay, yeah. Side by side. Yeah. So it seems that in this presentation, the Continental guys emphasize that 6 times more energy efficient than NVIDIA Orin processor. That's right. Okay. Yeah. Can you understand 2 times faster than Orin processor? What do you No, think? it's more than that. More than that. Definitely. More than that. Definitely Yeah. more than 5 times you say, yeah? In fact, that's because running different applications. Yeah, right. They do, yeah, right. The Yeah. average, I would say, is a 5x. Right, ballpark. Okay. You guys made the test and It's not us. It's our customer. Think about this. The reason that Quanti chose us is because they run through multiple neural networks on our platform. Okay. Side by side comparison. Great. Yeah. And my third question is that last year, recently Bosch announced that Yes. they will make a Yes. Yeah. Oh, so good cooperation with many companies, right? That's right. Continental, Bosch, and As a semiconductor company, we need to work with multiple customers. right. Just like Yeah, we need to work with multiple semiconductor suppliers. This is a natural of the business. But however, we do believe that we have a solution that we are much smaller company than NVIDIA and Qualcomm. Still commit to Are you a good company? Thank you. Well, that's because I think we have a great technology that we can demo today, and people agree with that. Okay. It's great. Yeah. Personally, I was non-executive director of UV Velox, and UV Velox owned the Thinkware. Right. Okay. So I'm very familiar with the umbrella. Thank you. Yeah. So in fact, I think we're doing recorders, but that's a big part of our business. But today, we really think our near future, the Yeah. is really New frontier. ADAS. To ADAS. level 2 plus car. Those are the market we're really focusing on. Yeah. It seems that Continental considered greatly your solution. Yeah? I think, and thank you for this. Okay. Wherever you hope, scaling up game-changing technologies. That is what you can expect from ZF this year and in the years to come. Changing mobility for the better by making it cleaner, safer, more. 오늘 봤더니 그 이제 발표에 그 미국 회사 빕 빕의 CEO도 이제 그 발표에 그 연단에 등장을 했는데요. 그 빅과의 그런 협업이 파트너십이 어떤 의미가 있을까요? 빕은 이제 모빌리티 서비스 프로바이더니까 이제 다양한 도시에서 자율주행 서비스를 제공하는 게 재밌는 것 같아요. 아까 나온 거 보면 플로리다, 조지아 그리고 이제 옐로스톤 팍 같은데 한번 가야 되겠네요. 시간에 한번 가봐야 될 것 같습니다. 저희 그 PBB랑 되게 모습이 유사하게 생겼더라고요. 아마 이제 부스에 가서 이번에 이제 모비스도 전시를 한다고 하는데 그 두 개를 비교하는 것도 재밌을 것 같습니다. 아까 사이버 시큐리티도 초반에 키워드로 나왔는데 특히 이제 팬데믹 기간에 특히 사이버 시큐리티 더욱더 많이 강조됐잖아요. 이렇게 부품사도 사이버 시큐리티를 사이버 보안을 강조하는 이유가 뭘까요? 첫 번째 저기 있는 것 같아요. 그러니까 레귤레이션이 좀 들어오는 부분들, 유엔에서의 사이버 보안 들어오는 부분도 있는 것 같고, 그다음에 데이터가 많아지면서 실제 상용화를 하기 위해서 이제 그런 부분을 실제 적용해야 되는 부분들. 그러니까 우리가 이런 게 준비가 돼 있다. 그러니까 써도 된다. 뭐 이런 얘기를 하지 않나. 그러니까 커넥티비티가 되다 보니까 사실 이게 네트워크 취약점이 있습니다. 그것 때문에 사이버 보안에 대한 얘기가 많이 나오는 것 같습니다.
그리고 아까 질문 이제 Q&A 시간에 이제 교수님께서도 이제 프로세서 관련해서 엔비디아 질문하셨었잖아요. 그리고 또 아까 다른 또 어떤 프레스분이 또 이제 엔비디아 관련해서 질문했는데 이렇게 엔비디아 관련 협업에 대한 질문이 많이 나온 이유가 있을까요? 이게 이제 그 엔비디아에 종속되지 않냐 이런 게 좀 하나 있을 것 같고, 그리고 이제 OEM이 결국 선택하는 거 아니냐 이런 게 있는데, 이제 ZF 얘기는 그게 이제 뭐 이렇게 같이 협력해서 플랫폼을 만들어 공급하면 뭐 괜찮을 것 같다 뭐 이런 것도 좀 있어요. 그러니까 재밌는 부분은 전엔 다 엔비디아였는데 지금 오픈으로 가겠다라고 하는 부분, 뭐 어쩔 수 없을 것 같아요. 종속되면은 또 위험해질 수 있으니까 또 여러 개를 하는 부분들. 근데 아직까지는 이제 엔비디아만큼 성능을 내는 다른 회사들이 없기 때문에 앞으로 어떻게 될지가 좀 궁금하긴 하네요. 전용 프로세서를 만드는 회사들도 있고, 네. 엔비디아, 모빌아이, 퀄컴의 경쟁하고 올해 CES에 이제 암바렐라가 혁신 하나 받은 게 하나 있고요. 전용 프로세서 가고 이런 경쟁 양상이 좀 다양해지는 게 좀 재밌는 것 같습니다. And those software-defined vehicle architectures actually they also carry with them many challenges in terms of cybersecurity. Of course, we take these challenges very seriously and with the utmost care. This is why today we are proud to announce a partnership with Citroën, a specialist in mobility cybersecurity. Classifying the objects, we worked in the direction of defining the intent. 예전에 그러니까 발레오 하면 저는 생각나는 게 예전에 모터쇼에서 발레오 관계자 인터뷰했는데 그걸 물어봤거든요. 그러니까 그때는 뭐가 있었냐, 발레오가 이제 프랑스의 캡제민이라는 업체랑 같이 이제 그 공유 서비스를 시작을 했어요. 그래서 야 니네 뭐야 그랬더니 이제 발레오 하는 얘기가 2010년도에 들어서서 뭐 테슬라도 나오고 스마트폰도 나오고 시장이 막 바뀌니까 유럽의 자동차사들하고 부품사들이 앞으로 미래가 뭘까를 고민을 했다는 거죠. 그래서 오픈 이노베이션 제를 만들어서 말 그대로 오픈이고 모여가지고 자동차사는 이게 필요하고 부품사는 뭘 만들고, 그런 과정에서 발레오가 생각해 보니까 라이다가 중요하고 공유 서비스가 중요하더라고요. 사실 이제 뭐 발레오가 처음에 만든 라이다는 이베오랑 협력해서 만든 거니까 나중에 뭐 결별하긴 했지만 어쨌든 그런 어떤 우리나라에서도 어떤 그 자동차사와 부품사와 뭐 학계나 다 모여서 그런 어떤 토론을 할 수 있는 그런 자리가 있으면 좋을 것 같아요. 그러니까 그래서 발레오 얘기는 뭐냐면 그 오픈 이노베이션이라는 게 서로의 아이디어를 존중해 주면서 그 다음에 같은 일을 하는 업계는 경쟁하면서 그렇게 다양한 아이디어를 쏟아내면 미래 진화 방향을 우리가 찾아갈 수 있다. 뭐 이런 얘기를 했던 것 같아요. 근데 이렇게 프랑스 회사가 이 시장에서 라이다 시장에서 앞설 수 있던 배경이 뭘까요? 이제 그게 이제 오픈 이노베이션을 하는데 그때 아우디랑 연결이 된 거죠. 그래서 아우디 쪽에 필요한 라이다 센서, 자동차에 맞춘 라이다 센서인 거죠. 그러니까 지금 이제 그 아까 계속 얘기하는 게 우리가 뭐 이렇게 오랫동안 개발하고 테스트하고 얘기를 하는 게 이 친구들도 충분히 차량에서 검증되고 로드를 달리고 있기 때문에 앞서 있다. 이 얘기가 이제 아우디하고 협력이 있고 그게 바로 그 오픈 이노베이션의 어떤 장점을 강조를 하는 거죠. 그래서 그런 게 좀 필요할 것 같아요. Have connected technology and innovation truly lived up to the promise. Combined effort with Siemens, an industry leader in smart city technology. The shared during innovation cycle. At the heart of our in-camp experience is common really care. 오늘 삼성전자의 미디어 발표에서는 그러니까 초연결성이 사실 강조됐는데요. 이제 보통 커넥티비티가 연결성인데 이제 하이퍼 커넥티비티가 특히 이제 강조가 됐다고 생각이 됩니다. 예, 그래서 혹시 어떻게 보셨나요? 저는 다른 발표들과 좀 비슷한 감상이었는데요. 뭔가 새로운 혁신적인 기술의 발표보다는 기존의 기술의 약간 기술적인 성숙도가 올라왔다라는 걸 좀 강조했던 것 같습니다. 네, 그러니까 이제 이번 CES에서 이제 삼성하고 LG가 공통적으로 얘기하는 부분이 스마트띵즈하고 이제 띵큐의 경쟁도 있고, 그 다음에 삼성의 캄테크, 그 다음에 LG의 앰비언트의 경쟁도 있고, 기기들이 이제 스스로 알아서 맞춰주는 책임 말씀처럼 이제 뭐 이게 새로운 키워드나 이런 거보다는 기술이 성숙해서 조금 더 사용자가 정말로 스스로 맞춰주는 것까지 자기들은 같다라고 하는 부분이고, 이제 그런 부분들을 실제 이제 전시에서 얼마나 우리가 볼 수 있는가 중요할 것 같아요. 근데 저는 요 이제 발표를 보면서 앞에 봤던 어떤 자동차 부품사들의 전시랑 쭉 연결되는 부분이 많이 보이고요. 그래서 그 예를 들어서 이제
스스로 맞춰주는 AI라고 하는 개념은 이제 뭐 계속 이제 벤츠가 얘기하고 있는 뭐 프로액티브 AI나 이런 부분들도 좀 있고요. 스스로 알아서 AI가 어떻게 맞춰줄 것인가 이런 부분들은 이제 자동차에도 우리가 좀 신경을 써야 될 것 같고요. 그다음에 이제 또 AI 측면에서 이제 아까 스페이셜 AI라 공간 AI를 얘기했는데 이게 작년엔 AI 아바타라는 개념이었어요. 그러니까 저는 작년에 AI 아바타라는 삼성의 개념을 보면서 그 현대 메타모빌리티랑 비슷하다는 느낌을 많이 받았거든요. 그러니까 실내 공간을 정확하게 인지해서 그 공간 내에서 어떻게 이제 인터랙션을 할 것인가. 예를 들어서 이제 아까 얘기하는 나랑 가장 가까운 기기를 켜줘라고 하는 부분 결국 이제 실내에 있는 모든 디바이스들이 사용자의 위치가 어디 있고 그 다음에 그 기기들이 상대적인 위치 얼마나 되고 3차원 공간에서의 기기를 인식하고 분석하는 부분들 이런 건 이제 앞으로 그 로봇 테크놀로지 상당히 좀 중요한 이슈가 될 것 같아요. 네. 그래서 이제 삼성 같은 경우가 스마트 홈의 이제 대표 주자 기업이기 때문에 이제 사물 인터넷, IoT 비즈니스를 이제 수년 전부터 전개를 하면서 그렇다면은 이제 IoT 그 허브가 어디로 할 것인가에 대한 고민이 되게 있었다고 알고 있는데요. 이제 과거에는 항상 전원이 24시간 켜져 있는 냉장고 뭐 이런 부분을 봤다면은 이제 요즘에는 이제 무선의 시대가 왔기 때문에 24시간 코드가 연결돼 있지 않아도 그 인간에게 가장 가깝고 좀 작은 게 무엇일까라고 하다가 오늘 보니까 스마트 싱스 스테이션을 이제 공개하면서 그 IoT의 그런 이제 허브로 무선 충전기에다가 그 스마트 싱스 스테이션을 내장을 시킨다라는 거를 이제 얘기를 했고요. 그리고 이제 지금 아주 많은 기기들이 사실 있잖아요. 뭐 구글, 아마존, 뭐 애플 이런 기기들하고 다 연동시킨다라고 해서 또 그렇게 커넥티비티를 이제 강조를 했습니다. 그래서 스피커를 뭐 이제 사물 인터넷의 허브로 삼겠다라는 또 기업들하고 좀 다른 행보를 보이지 않을까라는 생각을 했습니다. 네, 그리고 이제 쭉 보면서 이제 전반적으로 어떤 가전 산업뿐만이 아니라 이제 자동차 산업에서도 아까 보이는 것처럼 뭐 이제 발레오에서 조명 강조한 것처럼 여기도 조명이 영화가 있으면 조명이 켜지면 감성에 대한 부분들, 그다음에 거기서 느끼는 부분들 좀 감성에 대한 부분들이 어제 이제 텍스트렌트 마치 잠깐 나왔던 개념들 그런 부분 전반적으로 보면 이제 인공지능 그다음에 감성 부분들 그다음에 보안에 대한 부분도 좀 있었고요. 연결에 대한 부분들 그다음에 사람에게 어떻게 맞춰줄 것인가 이거 어떤 전 산업에서 한번 우리가 계속 고민해봐야 되는 이슈가 될 것 같습니다. The first part is electric. More and more customers worldwide are enjoying that amazing electrifying feeling every day. And now I think it's time to introduce the vision of BMW Group's digital future, D! Imagine a digital soul that is your portal to the virtual world. Thank you. So, 네, 오늘 BMW 키노트 재밌었습니다. 네. 근데 생각할 여지도 많이 주는 것 같아요. 도대체 BMW는 뭘 하려는 걸까? 그리고 저걸 또 어떻게 구현해야 될까? 이런 부분이 좀 여러 가지가 있는 것 같은데요. 두 분은 어떻게 보셨는지요? 일단 전공이 경영학이기 때문에 경영학 중에서도 이제 마케팅하고 전략의 관점에서 그래서 지금 전기차를 셀링을 해야 되는데 누가 지갑을 열 것이냐, 그 소비자를 어떻게 공략할 것인가 그런 관점으로 봤습니다. 저는 이제 아무래도 개발자다 보니까 좀 이 기술이 실제로 구현 가능한지 여부가 먼저 네, 들어오더라고요. 공대생들은. 네. 그래서 저 같은 경우는 이제 또 특히 음성인식 쪽을 하고 있다 보니까 이번에 BMW에서 D라고 하는 새로운 음성인식 솔루션을 이제 뭐 프로토긴 하지만 공개를 했어요. 그래서 네. 그 부분이 조금 흥미롭게 봤습니다. 네. 이제 작년에 이제 제가 와서 CS20에서 BMW가 iX 플로우라는 색상이 바뀌는 이런 이제 컨셉카를 이제 보여줬었거든요. 예. 이제 그게 이제 발전되지 않았나 싶은데 이게 또 마케팅 쪽으로는 어떤 의미가 좀 있을까요? 일단 보면은 기존의 자동차 기업들, 완성차 기업들이 자주 사용하지 않던 마케팅 기법을 많이 선보였고요.
보통 이제 패션 브랜드나 이제 코스메틱 브랜드들이 사용하는 마케팅 기법을 그 입장하는 입구부터 많이 보였는데 이제 키노트를 일반적인 그런 컨퍼런스장이 아니라 공연장에서 했고 그리고 공연장 들어가는 입구부터 그렇게 뭐 팝콘을 주고 음료수를 주는 그런 방식이 사실 패션 명품 브랜드들이 많이 스탠딩 파티식으로 하거든요. 그래서 거기서부터 아 뭔가 지금 약간 패션 아이코닉한 그런 마케팅을 하려나라는 느낌이 있었는데요. 네, 그런 부분이 역시나 많이 반영돼 있었습니다. 네. 전 보면서 LG 무드업이 좀 생각이 났어요. 그래가지고 무드업이 색상을 막 자유자재로 바꾸잖아요. 그래서 이런 것도 차에 들어오면 정말 재밌지 않을까 이런 생각이 좀 들더라고요. 근데 여기서는 일단 보통 이제 인문학적 뭐 또 이제 관점을 추가를 하면은 문학이나 뭐 영화 예술에 많이 쓰는 용어나 뭐 그런 것들을 많이 썼는데 예를 들어 이제 디지털 리더십이 기존에 그 여러분들이 생각하는 클리셰 그러니까 진부한 것들이 그러니까 우리 BMW에 생각하는 디지털 리더십의 클리셰 진부함은 큰 디스플레이 이런 물리적인 것이다. 근데 사실 그런 건 다 클리셰 진부한 거고 진정한 디지털 리더십은 유저 익스피리언스다. 그러니까 사용자 경험이다라고 거기서 이제 모든 것이 시작됐다고 보고요. D도 D의 약자가 사실 이제 D가 나올 거다라는 그런 이제 뭐 여러 가지 뭐 소문들이 있었을 때 이게 뭐의 약자일까 했는데 D가 DE인데 디지털 이모셔널 익스피리언스라고 딱 얘기를 하거든요. 그러니까 디지털이면서도 감성적인 경험을 소비자에게 안겨주겠다라는 목표가 또 보였습니다. 예, 그 유저 익스피리언스 측면에서 봤을 때 그렇다면 지금 그 미국 시장 이게 지금 라스베가스에서 열린 거다 보니까 물론 전 세계에서 많이 왔지만 일단 지금 BMW 키노트 지금 이제 오늘 오후부터는 일반 관람객도 많이 봤기 때문에 그래서 보면은 일반 BMW 팬들도 좀 왔던 것 같아요. 그래서 그 봤던 연령층을 보면은 좀 양복 수트를 입은 그런 40, 50대 남성분들이 다른 그런 행사장보다는 좀 많았는데요. 근데 그런 분들을 또 생각하고 원래 BMW의 그런 팬들 그리고 전기차를 누가 살까를 생각해 보면은 이제 테슬라 같은 경우도 이제 마케팅을 할 때 그 소구 마케팅 소구를 할 때 이것은 여러분의 특히 미국 소비자들은 이미 내연기관 차를 첫 번째 차, 뭐 두 번째 차까지 가지고 있기 때문에 전기차를 세컨카나 썰드카로 많이 셀링을 했어요. 그래서 이제 테슬라도 마케팅을 할 때 굉장히 약간 패셔너블한 이미지를 많이 주려고 그 패션 쇼핑몰, 그러니까 미국의 큰 대형 몰에 그런 뭐 진열을 할 때 그런 뭐 빅테크 기업 옆이 아니라 그런 패션, 빅토리아 시크릿의 그런 패션쇼가 열리고 있는 그런 그 패션 매장 옆에 일부러 넣는다던가 이런 시도를 되게 많이 했거든요. 그래서 지금 이 테슬라를 지금 구매하는 여러분 소비자는 굉장히 이노베이티브하고 혁신적이고 앞서가면서도 되게 힙하고 그렇게 좀 패셔너블하신 분들이다. 그래서 그런 사람들이 테슬라를 사는 거다라는 이미지를 주려고 되게 했거든요. 그래서 또 지금 생각해 봤을 때 그럼 BMW의 기존 팬들이 전기차를 다시 또 살까? 아니면은 또 새로운 그런 이제 소비자가 전기차를 살까라고 생각했을 때 누가 과연 지갑을 열 것이냐라고 봤을 때 그 층은 적어도 40대 이상이다라고 좀 잡은 것 같아요. 재밌는 포인트예요. 사실 이제 CS에 오는 사람들은 다 어느 정도 연령이 있는 사람들이니까 또 그런 것도 좀 볼 수 있을 것 같아요. 그래서 이제 보면은 지금 굉장히 스토리텔링 기법이 마케팅에 이제 많이 들어갔는데 처음에 그 이제 공개되기 전에 이제 짤막한 뮤직비디오 클립들을 보여줬는데 이제 아름다운 소녀가 나오고 그러면서 이제 보라색 라벤더 꽃과 노란색 그런 꽃이 있는 들판 대자연 속에서 소녀가 이제 보여줬는데 이제 입고 있던 옷부터 좀 레트로했었거든요. 좀 옛날 감성이 들어갔다. 그 실제 이제 영상이 공개됐을 때 노래가 1985년에 그 공개됐던 아하의 Take On Me가 나와서 이거 80년대 배경이 거의 틀림없나? 라는 생각이 들었었고 그리고 그러니까 그 시절에 그리고 그 스토리에서 보면은 이제 소녀가 어떤 소년과 사랑에 빠지고 또 그들이 또 눈물을 흘리고 뭐 다시 뭐 그러면서 우정과 사랑이 되게 강조되던 그런 뭐 나의 젊은 날에 이제 그 노스텔자 그 향수를 굉장히 불어넣는 마케팅이 강하게 있었고요. 그리고 키트 키트 전격 제트 작전 미국 드라마 키트 혹시 모르시죠? 아직 모르는데. 근데 이제 그거를 교수님 혹시 키트 저도 아시나요? 보면서
야 이거 키트네 이런 생각이 좀 네. 들었어요. 근데 키트를 알 정도의 나이는 이제 40대 한 중반 이상인데요. 근데 그 지금 봤던 이제 관중들이 키트 나오자마자 굉장히 열광했잖아요. 그 키트 자동차를 몰고 다니던 마이클 그 배우가 또 이제 영상에 나왔었고, 그리고 또 미국인들이 좋아하는 그 뉴비트를 만화로 했던 헐비, 헐비 이제 53번 경주차 헐비 또 이제 같이 무대 그 영상에도 나오고 이제 무대에도 나왔던 모습을 볼 수가 있었는데요. 그래서 이런 거에 향수로 느끼는 40대 이상이 주 고객으로 삼았다. 플러스 또 이제 요즘 그 뉴트로라는 말도 이제 유행이잖아요. 그래서 그런 나의 부모님 세대가 그렇게 뭐 풍요롭게 살았던 80년대나 90년대가 어땠는지 궁금해하고 그 시절에 그런 유행에 좀 관심을 보이는 또 Z세대. 그래서 그런 두 층을, 그러니까 고연령층과 저연령층을 다 타겟팅한 거 아닐까라는 또 생각을 해보았습니다. 그리고 또 이제 보셨던 분들 중에서 이제 또 예술을 하셨던 분들의 의견을 좀 들어보면은 나왔던 과거 80년대 배경에 나왔던 소녀 이름이 이제 알렉스라고 나오는데 이게 사실 중성적인 이름이고 알렉산더의 약자인데 이제 세상을 제패했던 알렉산더 대왕을 줄인 말로 세상을 제패해 보겠다라는 약간 메타포가 들어있는 거 아닌가 그런 거랑, 그리고 뮤직비디오에 나왔던 아하의 Take On Me가 이제 80년대부터 뮤직비디오가 이제 있었잖아요. 근데 그때 그 뮤직비디오를 보면은 소묘로 그렸던 그런 형상이 진짜 인간으로 되는 그런 모습이 있었거든요. 그래서 일종의 그런 약간 디지털라이제이션의 효시 이런 느낌도 주면서 여러 가지 복합적으로 이제 메타포를 주면서, 근데 항상 이제 예술에서 문학이든 영화든 감독이 나는 이런 얘기를 하고 싶다라고 절대 또 정의 내리지 않잖아요. 해석은 관객의 몫이므로 역시 이번 것도 스토리텔링에 뭐 어떤 의미를 가질지는 다양하게 아마 해석이 이제 나올 것으로 이제 생각이 됩니다. 생각하는 범위가 대단하신 것 같네요. 사실 이제 그 전기차를 보면 또 이제 그런 부분이 있으니까요. 그러니까 배터리 플랫폼을 바탕으로 디스플레이가 화려해지면서 이제 젊은 층이 또 좋아하는 이런 부분들, 또 그런 부분도 한번 또 있지 않았을까 저는 생각을 했는데, 마케팅 쪽으로 생각하시는 부분이 참 대단하신 것 같아요. 생각하는 범위가 확실히 이제 공대 전공은 폭이 좀 좁아서 확실히 이제 그런 다양한 부분도 또 우리가 염두를 좀 둬야 될 것 같습니다. 이제 전격 제트 작전하고 키트하고 이제 저는 알렉스, 그러니까 알렉사가 생각나던데요. 아마 저는 알렉사 생각나던데, 그러니까 그런 어떤 그 인공지능 음성 인식 측면에서 책임진 전공이신데요. 어떻게 보셨는지요? 어떻게 보면 제 입장에서는 너무 감성적인 마케팅에 좀 치중하고 이제 D라고 하는 실체에 대해서 정보가 아무것도 없더라고요. 그래서 이게 정말 그 BMW 그룹이 어느 정도까지 기술 수준이 올라왔는지 그게 조금 좀 궁금했어요. 왜냐면은 실제 이번에 CES에 출품한 빅테크 기업들, 마이크로소프트나 아마존이나 그 다음에 구글 같은 경우 내세우는 것들이 이제 IVI 시스템에서 음성인식을 결합된 여러 가지 유저 익스피리언스를 강조하고 있는데, 그런 빅테크 회사들은 이미 수년 전부터 엄청난 돈을 들여서 음성인식 솔루션을 개발해왔거든요. 근데 BMW가 이제 시작을 해서 과연 그 빅테크 기업들을 따라잡을 수 있을지. 사실 저희 현대차 그룹도 음성인식 쪽에 굉장히 많은 투자를 하고 있는데, 그래서 그런 부분이 조금 너무 실체를 보여준 게 없어서 조금 실망스럽기도 하고 그랬습니다. 네. 맞아요. 공학적으로는 또 그런 게 좀 있죠. 그러니까 색깔이 바뀌는 자동차, 그러니까 작년 CES iX 플로우가 이제 맞아요. 검정, 뭐 하향이 바뀌었는데 흑백이었죠. 네, 근데 이번에는 좀 다양한 색을 보여줬잖아요. 네, 그건 네, 어떻게 네. 생각하시나요? 사실 그냥 그 완성도 측면에서는 작년에 iX 플로우가 나은 것 같아요. 그러니까 작년 iX 플로우는 이건 참 멋진 차다는 느낌이 들었는데, 이번에는 그냥 이게 판넬이 쪼개져 있어서 그런지 좀 억지로 만들었다는 느낌이 좀 들었어요. 근데 뭐 앞으로 그런 부분, 그러니까 LG 무드업처럼 이렇게 멋진 상품을 자동차를 만들면 또 소비자들한테 어필할 수 있는 그런 부분도 있지 않을까 싶고요. 그다음에 어디까지나 이제 키노트니까 미래를 보여주는 이런 부분도 또 있었을 것 같아요. 저는 또 전기차 플랫폼을 공개한다고 해서 또 이제 상무님이 말씀해 주신 것처럼 앞에서 뭔가 이런 과거하고 현재하고 연결하는
이들이 발표하는 전기차 플랫폼에 내연기관의 감성을 조금 이렇게 구현할 수 있는 예. 어떤 뭐 그런 것들이 좀 소개되지 않을까 사실 기대했었는데 네, 역시나 뭔가 실체를 보여주진 않아서 네, 그거는 좀 실망스럽습니다. 오늘 BMW의 키노트는 상당히 재밌었고요. 그다음에 의미가 있는 것 같아요. 그리고 기술적으로도 다양하게 생각할 거리를 좀 주는 것 같고요. 그래서 앞으로 자동차의 발전에 대해서 한 번 더 생각해 볼 수 있는 이런 기회가 된 것 같습니다. 네, 오늘은 이제 주요 부품사들의 미디어 발표를 들었었는데요. 보쉬에서 재밌었던 부분은 2025년에 레벨 4 장거리 라이다를 상용하겠다라고 하는 부분들. 그래서 앞으로 라이다 센서가 시장에서 많이 들어오겠구나. 자율주행 플랫폼 측면이 하나 있는 것 같고요. 그 다음에 컨티넨탈에서 암바렐라랑 협력을 하는데 우리가 이제 모비라이, 퀄컴, 엔비디아가 이제 메이저 3사로 보고 있는데 암바렐라라고 하는 후발주자를 이제 컨티넨탈과 보쉬가 선택을 해서 에이다스에 넣는 부분들, 이런 부분도 한 프로세서 측면에서, 그래서 자율주행 프로세서와 센서가 합쳐지면서 플랫폼이 가는 부분이 하나 또 있을 것 같고요. 그 다음에 전기차에서도 더 배터리나 모터라든가 열 관리에 대한 부분들, 이런 부분 또 하나 이제 묶을 수 있고요. 그 다음에 우리가 이제 뒤에서도 계속 얘기했던 것처럼 어떤 차량 내의 플랫폼에 대한 부분들, 이런 부분들 하나 우리가 좀 정리를 해볼 수 있을 것 같습니다. 상무 혹시 뭐 더 하실 말씀 있으실까요? 저는 CES는 최근 들어서 이렇게 그 키노트나 미디어 발표하고 전시장을 꼭 세트를 같이 엮어서 나중에 정리해야 된다라고 오늘 다시 깨달았는데요. 예전에는 그렇게 키노트나 아니면 뭐 미디어 컨퍼런스나 뭐 발표를 했을 때 모든 걸 다 보여줬잖아요. 뭐 우리의 전략부터 해서 비전, 해서 신제품 컨셉까지 다 이제 PT로 보여줬는데 요즘엔 좀 분리를 하는 것 같아요. 그래서 기업의 큰 전략과 나아갈 방향은 그렇게 발표에서 얘기를 하고 구체적인 기술은 이제 내일부터 전시장에서 확인하시라. 좀 그렇게 분리를 하고 있어서 오늘 뭐 삼성전자나 LG전자도 마찬가지고요. BMW도. 그래서 꼭 전시장과 발표는 세트로 함께 봐서 마지막에 정리를 해야 된다라고 그렇게 다시 한번 생각했습니다. 네, 좋은 말씀입니다. 저는 오늘 이제 봤던 이제 미디어 발표가 뭐 삼성, LG, 그다음에 뭐 BMW, 그다음에 뭐 자동차 부품 회사였는데요. 여기에서 이제 공통적으로 얘기했던 게 커넥티비티였어요. 그래서 커넥티비티를 통해서 뭔가 심리스한 유저 익스피리언스를 제공하겠다라는 게 공통적인 내용이었던 것 같습니다. 그래서 이 개념이 저는 그 애플에서 이제 강조하는 걸로 이제 알고 있는데 점점 자동차라든지 가전이라든지 이런 거 이 부분에서도 그런 영향이 나타나고 있는 게 아닌가. 맞습니다. 네, 지금까지 미디어데이 정리를 마쳤는데요. 이제 본 전시회를 보면서 쭉 정리를 해보도록 하겠습니다. 그러면 본 전시 내용을 담은 2편에서 뵙겠습니다.